Hi dears, warm welcome to a vocabulary video. So you are going to get a lot of vocabulary from this video. Listen. So we must understand the verbs of different words around us. So the first form, second form and the third form should be understood. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. You should understand the first form, second form and third form of almost all the verbs around us. Then only we will be able to speak fluently. So let me help you. Stay with me. So first word today is starting with B, the letter B. B. So first word is that boil, B-O-I-L, boil. Boil the water. Boil, boiled, boiled. Boil and boiler. Boil ചെയ്യുന്ന furnace, അതിന് boiler പറയും. Whatever it is. Boil ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? That is called as boiler. Boil, boiled, boiled. This is the first word. Then bow, B-O-W. Bow means ഇങ്ങനെ കുനിയുന്നതിന് ബോ പറയും. ബോ 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 കുനിയുക ബോ. ദെൻ ബോ വില്ലിന് ബോ എന്നാ പറയാം. വില്ലും ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. വില്ല് ബെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ? So it's called as bow. So what are the three forms? Bow, bowed, bowed. Bowed. Bow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ somebody bowed before you means they respected you like that. And another one, box. Box, boxed, boxed. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ബോക്സിലാക്കുന്നതിന് ബോക്സ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ചെവിക്കിട്ടിട്ട് ഇടിക്കുന്നതിന് ബോക്സ് ചെയ്യാന്നല്ല ബോക്സ്. ദെൻ ദർ ഇസ് ബോക്സിങ്, ബോക്സ് ഇടിക്കാം. ഓക്കെ, ബോക്സിങ് ഇസ് ദർ. സോ ബോക്സ്, ബോക്സ്ഡ്, ബോക്സ്ഡ്. Another word, bray, B-R-A-Y. Bray means make sound like the doggies, asses. കഴുതയുടെ മാതിരിയുള്ള ആ ബ്രേ, അവയുടെ കരയുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് ബ്രേ എന്ന് പറയാം. ബ്രേ, ബ്രേഡ്, ബ്രേഡ്, braid. Then another one is break. We break many things. Breaking glasses, breaking sticks or something else. Break many things. Break, broke, broken. Break, broke, broken is the third form. ഒന്നാമത്തെ രൂപം മനസ്സിലായാൽ മൂന്നാമത്തെ രൂപം മനസ്സിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. Break, broke, broken is the third form. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ബ്രീഡ് ആണ്. ബ്രീഡ് സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന പറയാം. ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ. ബ്രീഡ്, ബ്രെഡ്. സെക്കൻഡ് ഫോം തേർഡ് ഫോം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബ്രീഡ്, ബ്രെഡ്, ബ്രെഡ്, B-R-E-D, ബ്രെഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ബ്രിങ്. നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പല ഇടത്തേക്കും കൊണ്ടുവരും. സോ ബ്രിങ്, വി ബ്രിങ് ഇറ്റ്. ബ്രിങ് and brought. Third form is also brought, B-R-O-U-G-H-T, brought. അടുത്ത നമുക്കറിയാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, കാസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയാത്ത പോലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാണ്. സി ന്യൂസ് ത്രൂ മീഡിയ, newspaper or some channels, television. So we broadcast many news or videos, many things we broadcast. Means to spread and convey to others, broadcasting. So we have broadcasting centers. So that is broadcast. മൂന്ന് ഫോം എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. No need of broadcasted. അങ്ങനെ വേണ്ട. Another one is brush. We use toothbrush or we want to brush our teeth, brush for cleaning many things, rubbing many things. We use brush, wire brush, brushed. That is another thing. Now the next word is build, B-U-I-L-D, build. Build means make something, make a structure, make a building like that. Build. See, what we build is called as building. So build means make a structure or make something, construct something. Build. Second form built, B-U-I-L-T, and third form B-U-I-L-T, built. Next one is burn, B-U-R-N, burnt, B-U-R-N-T and B-U-R-N-T. Burned. What is the meaning? Many meanings are there. Burn ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് പൊള്ളുക. ബേൺഡ് ആയി, നല്ല ബേൺഡ് ആയി.
ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബേൺ ക്യൂർ എന്ന് പറയാം. തീപ്പൊള്ളലിനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ബേൺ ക്യൂർ ചെയ്യുക. ബേൺ ക്യൂർ ചെയ്യുക, തീപ്പൊള്ളൽ മാറ്റാനല്ല. ബേൺ ക്യൂർ, ക്യൂറിങ് യുവർ ബേൺ എന്ന് പറയും. ദെൻ ബേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കുക എന്നർത്ഥം. ബേണിങ്, ബേൺ, ബേൺ, കത്തിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ലൈറ്റ്, LIGHT, ലൈറ്റ്. ബേൺ, ബേൺ, ബേൺഡ്, ബേൺഡ്, ബേണിങ്. ബേണിങ്, ബേണിങ് മീൻസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇച്ചിങ്. അതുപോലെ എരിവുള്ളതിന് ബേൺ, എരിക്കുക, എരിയുക. മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ എരിവില്ലേ? സോ ബേണിങ്, ബേണിങ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ബേണിന് പല സന്ദർഭത്തിൽ പല മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എവറിഥിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ബേൺ, കത്തുക, എരിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബേൺ. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ബേസ്റ്റ്, BURST, ബേസ്റ്റ്. ബേസ്റ്റ് മീൻസ് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ലാഫിംഗ് എന്ന് പറയും. ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്റ്റ് മീൻസ് പൊട്ടുക എന്നർത്ഥം. പൊട്ടിച്ചത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. പൊട്ടി തകരുന്നതിന് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ആൻഡ് ബെറി, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ബെറി, BURY, ബെറി. ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെഡ് ബോഡി നമ്മൾ ബെറി ചെയ്യും, സീഡ് നമ്മൾ ബെറി ചെയ്യും, പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ബെറി ചെയ്യും. സോ എന്തെങ്കിലും മണ്ണിൽ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനവിടെ ബെറി ചെയ്യുക, കുഴിച്ചിരുന്നതിന് ബെറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ബെറി. എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നതിന് ബെറി എന്ന് പറയും. BURY. ഫോം എന്താ? ബെറി, ബെറീഡ്, ബെറീഡ്. BURIED, ബെറീഡ്. സെക്കൻഡ് ഫോം, തേർഡ് ഫോം അത് തന്നെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ്. ബെസ്റ്റ്, BUST, ബെസ്റ്റ്. BE അല്ല, BUST, ബെസ്റ്റ്. ബെസ്റ്റ് മീൻസ് ടു റൂയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർക്കുക. പുട്ട് ഇൻ ടു പീസസ്, ഷാറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്. തകർത്ത് കളിയുക, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക. ബെസ്റ്റ്, ബെസ്റ്റ്, ബെസ്റ്റഡ്, ബെസ്റ്റഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ്, യു നോ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ, BUY, ബൈ. ബൈ, വാങ്ങുക. നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ, കമ്മോഡിറ്റീസ്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ് വി ബൈ ഫ്രം അതേഴ്സ്. I bought means ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. തേർഡ് ഫോം ഈസ് ഓൾസോ bought. And there is another word, buzz. Buzz is the sound, it's a buzzing sound. So produced, the insects, എല്ലാത്തരം പ്രാണികളും പുറപ്പെടുവിക്കും. They buzzed, BUZZED, buzzed. Okay, and so this is almost about most important words in starting with B. Now let's go to the words starting with C, verbs, ക്രിയകൾ starting with C. One is call, CALL, call the police, call them. അവരെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. called. Then next word is canvas. Canvas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കവർ ചെയ്യാൻ അർത്ഥമുണ്ട്. Then put it into a canvas, ചിത്രത്തിലാക്കാൻ അർത്ഥമുണ്ട്. canvas ചെയ്യുക, കവർ ചെയ്യാൻ അർത്ഥമുണ്ട്. canvas, canvassed and canvassed, CANVASCD, canvassed. അടുത്ത capture, വീഡിയോ കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അർത്ഥം. ഇതിനും വീഡിയോ ആയാലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ പടം, നമ്മുടെ വീഡിയോ, നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ക്യാപ്ചേർഡ്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ 3 ഫോംസ്. അടുത്ത കെയറസ്, CARES, കെയറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി പാറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഷോൾഡർ സോഫ്റ്റ്ലി. അപ്പൊ നമ്മൾ തലോടുക, കൊഞ്ചിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കെയറസ് എന്നാണ്. ഫോം എന്താ? കെയറസ്റ്റ്. അടുത്ത carry, CARRY. carry means just like bring something. The carry bag is there. So carry, carried. Then അതിന് കൂടെ carry out. അതിന് കൂടെ ഫ്രേസൽ വെർബുകളായിട്ട് പല മീനിങ്ങും വരും കേട്ടോ. carry out, carry in, carry on എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസ അർത്ഥം മാറും. But carry means simply bring something, hold something in our hand, that is carry. And now carve, CARVE. So the carpenter or the painter or the sculptor, what do? They carve something on the wall or some statues or like carve. നമ്മൾ ഈ കൊത്തുപണികൾ എടുക്കുക, carpenters, they carve something. Carved. Then cash, you know, cash means money.
But cashed. I cashed it. ഞാനത് ക്യാഷ് ആക്കി. I cashed my gold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഗോൾഡ് ക്യാഷ് ചെയ്തു എന്നാണ്. Cashed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആക്കി എന്നർത്ഥം. അതായത് അതിനെ പണമാക്കി. Cashed. Cashed. Okay. Then another word is catch. Catching something. Catch. Caught. C-A-U-G-H-T. Caught. Like that. And one more thing I want to tell. Then and the next word is cause. C-A-U-Z. Cause. What is the cause? The cause or a karanaka. What caused the accident? എന്താണ് ആക്സിഡന്റിന് കാരണം? What caused? Cause എന്നുള്ള കാരണമാക്കുക. C-A-U-S-E-D. Caused. It's the third form. Okay, and one more thing I want to tell you, that seize. So yes, two more words I want to introduce. Seize. C-E-A-S-E. Seize means stop. Seizing the fire. വെടിയുതിർക്കുന്നത് നിർത്തുക. വെടിയുതിർക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സീസിങ്. Seize means put a stop. Seized. Another word is celebrate. C-E-L-E-B-R-A-T-E. Celebrate. We celebrate Onam, Vishu, Christmas, Ramzan, Bakrid, everything. We celebrate. Celebrate means നമ്മളത് ആഘോഷിക്കുന്നു. Okay, and right. And next word, challenge. Do you challenge me? ചലഞ്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരാളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ചേഞ്ച്. ഡു യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് സംതിങ്? ചേഞ്ച്, മാറ്റാം, രൂപം മാറ്റാം, സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയും? ക്യാഷ് ചേഞ്ച് ആക്കാം, ബാങ്കിലിടാം, അങ്ങനെ എവറിഥിങ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച്, ലൈക്ക് ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ടുഡേസ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ചാർജ്. ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗിവ് എനർജി എന്നർത്ഥം. ഗിവ് എനർജി, ചാർജ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു തരം ചാർജിങ് ആണ്. സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ, ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ ഒരു തരം ചാർജിങ് ആണ്. ചാർജിങ്, അതാണ് ചാർജ്. ദെൻ പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ദി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചാർജ്ഡ്, ഹെവി ഫൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ചാർജ് സംതിങ്, അതും ചാർജാണ്. അപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് ചാർജ് എന്ന് പറയും. Okay, so these are some of the words I wanted to tell you, and please stay with me this sort of things. And this is the third episode, and this is the third episode of the 1000 English easy verbs that we need to speak fluently. Okay, bye.